प्यारे बच्चों सबनों प्यार भरे सत श्री अकाल। बच्चे अज आप बहुत ही सुंदर लेख लेके आ रहे हैं। जिवें कि सबनों पता ही है गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी के मौसम दे विच बेटा किहदा जी नहीं करता ठंडा पानी पीण नूं। ते जब गल आ जाती है ठंडे पानी की तो किते ना किते घड़े का जिक्र आ ही जाता है। हाँ जी प्यारे बच्चों असी अज पढ़ रहे हैं जमात 7वीं पाठ 4 घड़े का पानी। घड़ा एक अजिहा सभ्याचारक बर्तन है जिस दी वरतों मनुख के जन्म तो लैके अंतिम समय तक की जाती है। तुहाडे विचों ज़्यादातर बच्चों ने घड़े बारे सुनिया होएगा, घड़ा देखा होएगा, लोक गीतां विच सुनिया होएगा, बोलियां विच सुनिया होएगा। इत्थों तक कि अज भी पंजाब दे पिंडां दे विच बड़े घरां दे विच पुराने घड़े पए दिखाई दिंदे हन। बच्चिओ घड़ा मिट्टी का बनिया एक अजिहा बर्तन है जिस दी वरतों पानी की सांभ संभाल लई कीती जाती है। पानी तो इलावा इस दी वरतों होर भी कई कामां लई कीती जाती है। ते घड़ा अज ही साडे समाज विच नहीं, ये आद काल तो ही साडे समाज ते सभ्याचार दी निशानी रहा है। घड़ा शब्द तो बेटा जेकर असी कन्ना हटा दईए तो साडे कोल शब्द आ जाता है घड़। तो उस घड़ी हुई चीज़ नूं जदों वखरे वखरे रूप दिते गए तो उसके वखरे वखरे पिछे नां रख दिते गए। घड़े तो ही मट बन गया जिहड़ा कि बेटा आकार विच बहुत वड्डा है, जिस विच ज़्यादा चीज़ रखी जा सकती है, जिस विच ज़्यादा पानी आ सकता है। उस मट नूं ही जदों एक छोटा आकार दे दिता गया तो उसनूं असी मट्टी कहन लग गए। घड़े तो छोटे छोटे असी घड़े बना ले तो उन्होंने असी घड़ियां कहन लग गए। एक हुंदियां ने बच्चे सुराइयां। सुराइयां दे विच एक मोरा करके टूटी लगा दी जाती है तो जिस विचों पानी वगदा कर दिता जाता है। इस तरह ही तौड़ी, तौड़ा, चाटी, चखरा, चखरी ये सब घड़े दे ही रूप हैं। बच्चिओ इन्हां दे नाम जरूर वखरे वखरे हैं। इन्हां सब दा जन्म घड़े विचों ही होया है। पंजाब विच रहिंदा कौन नहीं जानदा कि तौड़ी दे साग दा नज़ारा कितों होर नहीं मिल सकता। इस तरह ही बच्चे तौड़ी छोटी होगी, तौड़ा वड्डा हो गया। ते चाटी की गल करिए तो चाटी उस घड़े नूं कहा जाता है जिस विच पुराने समयां दे विच लस्सी रिड़की जाती सी, मक्खन कढ़िया जाता सी। चखरा चखरी वो घड़े हैं जिन्हां दे विच जिनस का समान या होर घर का कोई राशन पा के रखिया जाता सी, उन्हां नूं असीं चखरा चखरी कह दिंदे सी। बच्चे जदों पुराने समय दे विच पानी की सांभ संभाल दे होर साधन नहीं सन तां एक लोड़ दी चीज़ सी मिट्टी। तां मिट्टी तो बेटा ये वख वख रूप सिरजे गए ते इन्हां दे वख वख नाम दे दिते गए, पर इन्हां सब दा जन्म घड़े विचों ही होया है। हुण जे आपां गल करिए घड़े दे पानी दी तां घड़े दा पानी अत्यंत मिठा ते स्वाद हुंदा है। स्वाद होण दे नाल नाल ये साडी सेहत लई गुणकारी भी हुंदा है। दसो वो क्यों? बच्चों जदों घड़े दे विच पानी पा के 4-5 घंटिਆਂ ਲਈ रखिया जाता है तां घड़ा मिट्टी तो बनिया बर्तन है। तां मिट्टी पानी विचले नुकसानदायक तत्त सोख लैंदी है ते लाभदायक खनिज प्रदान कर दिंदी है। इसे लई घड़ा कुदरती तौर पर पानी नूं शुद्ध करन दा एक साधन है। पुराने जमाने विच जदों लोग बच्चे घड़े का पानी पींदे सी तां उस समय लोग तंदुरुस्त रहिंदे सी। फ्रिज आ गए, वाटर कूलर आ गए तां लोकां ने जिवें घड़े अपने घरां दे विचों चक ही दिते। तां हुण फिर पिछले कई सालों तो लोग सुचेत हो गए हैं
क्योंकि बीमारियां ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ कि सानू घड़े का पानी पीना चाहिए है। क्यों बच्चे? क्योंकि घड़े के पानी पीण दे नाल साडियां कई बीमारियां दूर होंदियां हैं, क्योंकि ये पानी दे pH पद्धर का संतुलन बना के रखता है, जिहड़े कि असी बनावटी ढंगां दे राहीं अपने घरां दे विच अज फिल्टर लगा के pH पद्धर सैट करवाउंदे हां। पानी अते मिट्टी रल के pH पद्धर का संतुलन बना के रखते हैं, जो साडे शरीर विच बीमारियां नाल लड़न की समर्था नूं वधाउंदा है। ते दूजे नंबर ते बच्चे आपां गल करिए कि फ्रिज का पानी कुदरती तौर पर ठंडा पानी नहीं हुंदा, क्योंकि वो बिजली नाल कीता होया ठंडा पानी हुंदा है। वो सानूं स्वाद जरूर लगता है, पर उस दे नाल गले दीयां बीमारियां, कब्ज वर्गियां बीमारियां, लकवे वर्गियां बीमारियां भी हुंदियां ने। ते इन्हां बीमारियां दे नाल नाल बच्चिओ साडे शरीर दा तापमान है, पर जदों असीं ठंडा पानी पीने आ तां ओह साडे शरीर दा संतुलन नहीं बनाउंदा, तां इस नाल जिहड़ा साडी पाचन क्रिया भी जिहड़ी है ओह कमज़ोर हो जाती है। ते जिहड़ा घड़े दा पानी है ओह सानूं कुदरती तौर पर ठंडक प्रदान करता है। इसलिए अज आयुर्वेद इस गल का दावा करता है कि जेकर कोई व्यक्ति फ्रिज का पानी छड्ड के घड़े का पानी 1 महीने लिए पीना शुरू कर दे तो उसके दुख या कष्ट बीमारियां खत्म होनियां शुरू हो जाएंगी। हुण बेटा आपां गल करते हाँ घड़े के प्रयोग की। घड़े का प्रयोग कित्थे कित्थे कीता जाता है? बच्चे आपां अपने घर तो ही गल शुरू करिए। असी जो अपने घर दे विच अखंड पाठ रखाउने आ या सहज पाठ कोई भी धार्मिक पाठ रखाउने आ तां असी घड़े दे विच पानी पा के कोल रखते हाँ। पहली गल तां बच्चे घड़े दे विच ही पानी क्यों रखते हाँ? क्योंकि घड़ा एक पवित्र बर्तन है, कुदरती मिट्टी तो बनिया ये बर्तन है। ये सानू पवित्र जीवन जांच की सिखलाई भी दिंदा है। इसलिए पानी असी घड़े विच पा के ही रखते हाँ। ते दूसरे नंबर ते बेटा जदों उस समय कोल गुरबाणी का उच्चारण हुंदा है या किसी भी धार्मिक पाठ का उच्चारण हुंदा है तां मिट्टी उस उच्चारण नूं, उस शब्द नूं अपने अंदर ग्रहण कर लैंदी है ते उस पानी नूं पवित्र बनाउंदी है। इसलिए उस घड़े दे पानी नूं पवित्र पानी या कुंभ दा जल कह दिता जाता है। इस तो अलावा बच्चे घड़ा जन्म समय, बच्चे दे जन्म समय जच्चा बच्चा दी रेख लई घड़ा भर के सराणे हेठ रखिया जाता है। जेकर असी विआह करते हाँ तो असी घड़ा भरते हाँ, जिसनूं असी घड़ोली भरना रस्म कहते हाँ। इस तो अलावा घड़ा गीतां विच भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे गीत ने जिस दे विच घड़े का प्रयोग किया जाता है। एक गीत तुसी सुनोगे। घड़ा वजदा घड़ोली वजदी चित गागर वजदी सुन मुंडिया 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 चित गागर वजदी सुन मुंडिया। इस तो इलावा घड़ा बोलियां दे विच, घड़ा साजां दे विच प्रयोग किया जाता है। एक बोली तुहाडे सामने पेश है। देश मेरे दियां कुड़ियां वेख लो अल्लड़ ते मुटियारां, देश मेरे दियां कुड़ियां वेख लो अल्लड़ ते मुटियारां, चक ले घड़ा ओ पानी लैन चलियां ज्यों कूंजां दियां डारां, देश पंजाब दियां खिड़ियां रैन बहार, देश पंजाब दियां खिड़ियां रैन बहारां, देश पंजाब दियां खिड़ियां रैन बहारां। इसी तरह बेटा घड़ा शब्द
ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਘੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਜੰਤਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਛੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘੜੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਟਿਆਰਾਂ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਘੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੜੇ ਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਧਿਆਇਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਧਿਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਨਾ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਹੋਣਾ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਘੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ, ਤੇ ਘੜਾ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਭੰਨ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਨੁੱਖ ਘੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਛਾਂਦਾਰ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਊ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਊ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰੇਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਤ ਠੰਡੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ 5, 7, 10 ਘੜੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਓ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਭੇ ਤੋਂ 24 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਠੰਡਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਲਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਚਿਓ 4-5 ਘੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 2-2 ਘੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ 70-80 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸੂਫ ਦੇ ਘੱਗਰੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੜੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਵਿਦ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਹਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘੜੇ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 5 ਤੱਤ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੜਾ ਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ 5 ਤੱਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਸਟੀਲ, ਕਾਂਸਾ, ਤਾਂਬਾ, ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਤੇ ਕਈ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਘੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਰਤਨ ਹੈ। ਘੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਆ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਹੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਘੜੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਘੜਾ ਤੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਘੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਮੱਟ, ਘੜੀਆਂ, ਸੁਰਾਹੀਆਂ, ਚਾਟੀ, ਚੱਕਰਾ, ਚੱਕਰੀ, ਤੌੜੀ ਆਦਿ ਘੜੇ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਘੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਘੜੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਘੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਛਾਂਦਾਰ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮ ਸਾਰੂ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪਿਆਓ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੜੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਘੜੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕਣ ਵਾਂਗ ਢਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਟਖੇਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਘੜੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ? ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਘੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੇਠ ਚੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹਿਲੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਨੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਚੰਗਾ, ਬੁਰਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਸਾਫ਼, ਗੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜ਼ਹਿਰ, ਠੰਡਾ, ਗਰਮ, ਮਿੱਠਾ, ਕੌੜਾ, ਵਿਆਹਿਆ, ਕੁਆਰਾ, ਰਾਤ, ਦਿਨ, ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ, ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਇਤਰਾਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ, ਕੁੰਭ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਿਆਓ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਟਖੇਲੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੋ ਘੜੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਕੁੱਛੜ ਢਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਟਖੇਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਗਾਇਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੀਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਘੜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਮਈ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਖਰੀਦਦਾਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।